गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़ नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि भाई साहब भाई अवतार सिंह जी ने सानू दस्सिया कि किस तरह गुरु साहब के जीवन बारे दस्सिया, किस तरह उन्होंने खालसा पंथ की साजना की, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी दी, ते किस तरह उन्होंने जोत अते जुगत बारे सानू दस्सिया। ते उहदे बारे मैं भाई साहब जी सब तो पहला आप जी नूं पुछना चाहांगे, तुहाडे की विचार ने, क्यों अज इस तरह हो रहा, तो इस तो आपां किस तरह बच सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिदा भाई साहब भाई अवतार सिंह ने दस्सिया कि आपां जो इस वे समय दे विच जो आपां हुण मरी मसाना नूं मनन लग गए, होर चीज़ां नूं, दीवियां नूं, ते होर बुत पूजा भी साडे धर्म विच शुरू हो चुकी है। ये क्योंकि साडे जिहड़े धर्म दे विच जो सानू महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी दा जोत जो सानू बख्शी सी महाराज ने, उस विचों साडा विश्वास उठ खड़िया है। क्योंकि साडी कौम जो है इस वेले वो समझदी है कि इकल्ला एक बंदा ही गुरु बन सकदा है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच असीं अखी देखिया, इस गुरुद्वारे विच असीं ऐसे चीज़ां देखियां जिहड़ियां असीं तुहानूं एग्जाम्पल्स दईए तो हैरान हो जाओगे कि गुरु ग्रंथ साहब ऐसी जागदी जोत है जिहदे विचों बाहरले धर्मां ने भी इस विचों बड़े फायदे लते ने। कोई ऐसे ऐसे साडे कोल गुरुद्वारे कोई मुसलमान परिवार भी आंदे रहे ने जिहड़ा ने गुरु ग्रंथ साहब इन्ना विश्वास किया, तो उन्हां दे कारज भी महाराज ने प्रदेशों भी दूर किए ने और रोगों तो भी दूर किए ने। इसलिए आपां नूं ये वड्डी चीज़ है कि सानू सब तो वड्डी चीज़ विश्वास दी है। जद तक असी गुरु ग्रंथ साहब च विश्वास नहीं करांगे, सानू एक बंदे दे विश्वास ना होवे ते असी उहनूं भी कोई काम वास्ते नहीं कहते, क्योंकि उत्ते विश्वास नहीं हुंदा। जद तक असी गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना गुरु समझ के, शब्द नूं गुरु समझ के, विश्वास रख के अपने गुरु मुरे अरदास करांगे, ये अरदासां जरूर गुरु ग्रंथ साहब जी पूरियां करते हैं और करते रहे ने और करते रहणगे। पर गल वड्डी है विश्वास दी, शब्द ते विश्वास करना, बाणी ते विश्वास करना। तो सब तो वड्डी गल यह हैगी है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु मन के ते उस दे सिद्धांतां ते चलीए। क्योंकि हुण असी गल यह करते हैं कि इत्थे दीवियां ते हुण असी कहंदे दीवे जगाने जी, दीवे जगा के सानू जोत, गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डी जोत किहड़ी जोत हो सकती है? कोई जोत नहीं हो सकती। बाकी जोतां दा हवा लाई बुझ गई, फूक मारी बुझ गई, पर जिहड़ी जोत गुरु ग्रंथ साहब च है वो साडे हिरदे च हमेशा ही जगदी है। जब तक असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं अपने हिरदे च वसा के गुरु नूं अपना गुरु मन के, शब्द नूं गुरु मन के चलांगे। क्योंकि जब तक असीं बाणी खुद नहीं पढ़ते, क्योंकि असीं विश्वास दूसरे तां चले जाते हैं क्योंकि असीं गुरबाणी पढ़ते ही नहीं। जब असीं गुरबाणी नूं पढ़ांगे, उहनूं समझांगे, सोचांगे, तो सब तो वड्डी गल की है साध संगत। जब असीं साध संगत बह के गुरु की गोच बह के आप अपने जीवन नूं ढालांगे ना, तो गुरु ते अपना विश्वास भी होवेगा, तो गुरु नूं मन भी लवांगे, तो गुरु ते हर कारज अपने पूरे करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। भाई साहब तुसीं की सोचते हो कि अज आपां क्यों इस तरह हो रहा है कि आपां जोत रूप दे विच तां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदे हां, पर जुगत रूप दे विच खालसा पंथ नूं आपां नहीं मनदे, आपां उहदी जगह ते कोई ना कोई किसी ना किसी देहधारी नूं मनदे हां। हाँ जी, तुसीं इहदे बारे दसो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत नूं बेनती है जी, इस सवाल का जवाब है बई अज जिहड़ा है आपां गुरु ग्रंथ साहब जी वल क्यों नहीं जा रहे हैं। अज जिहड़ी है संत समाज जिहड़े पूर्ण संत हैगे ने उन्हां वल जिहड़े हो चुके ने उन्हां वल ते कोई नहीं जा रहा। तो अज जिहड़ा झूठ का प्रसार है वो बहुत ज़्यादा है, झूठ का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार बहुत घट हो रहा है। जिहड़ा हो रहा बहुत गलत तरीके नाल हो रहा है। इस करके आपां सारे इस पासों टुटते जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਫ਼ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋਤ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਗਤ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੋਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋਤ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅੱਧਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸੱਦ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਵੱਡਾ ਸੱਦ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 99.9% ਸਕਰੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਘਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਰੀਤ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਐਸੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੀਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਤ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੀਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੀਤ ਉਹੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਲਈਏ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾਜੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਿੰਪਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਰੀਤਾਂ ਰੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर, ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਵਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, the way I understand it, it is based on materialistic world, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਮਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਕੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੱਚੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਦਫਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਚੀ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਸੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸੰਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੱਥਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਲੈਟਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਟੂਡੀਓ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।